गुड मॉर्निंग, नमस्कार मित्रों। लेक्चर नंबर 4 एप्लिकेशन राइटिंग ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम में तमारू स्वागत है। हवे अहींया आपणे जोईशुं मॉडल ऑफ एप्लिकेशन अथवा सैम्पल ऑफ एप्लिकेशन अरजी पत्रकनो नमूनो। परीक्षानी अंदर बोर्डना प्रश्नपत्रमां सेक्शन ई नी अंदर 61 नंबरना प्रश्नमो स्पीच राइटिंगनी अथवा तमारा आवो प्रश्न पूछाशे। मैं अहींयो क्वेश्चन लखेलो छे, राहुल पी दवे फ्रॉम 65 अलकापुरी मानसर रोड पालनपुर 385001 applies for the post of an English teacher to the principal Sri Vivid Lakshmi Vidya Mandir तालेबाग पालनपुर। ड्राफ्ट एन एप्लिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ हिम। जुओ छेल्लुं शुं लख्युं छे, ड्राफ्ट एन एप्लिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ हिम। हिम एटले के राहुल पी दवे, ऑन बिहाफ ना वतीथी। तमे राहुल पी दवे ना वतीथी तमे एक अरजीनुं ड्राफ्टिंग करो, अरजी लखो। तो प्रश्नमांथी तमारे 3 वस्तु मेन शीखवानी छे। आमांथी नक्की करवानुं कि अरजी लखनारनुं नाम अने सरनामું पहेલું पण आपेલું હોય અને પાછળ પણ આपेલું હોય। એવું નથી કે પહેલું ઉપર હોય એ અરજી લખનારનું નામ સરનામું આપેલું હોય। કેટલાક પ્રશ્નો એવા હોય છે કે એમાં ઉપર પહેલા શાળા કે કંપનીના વડાનો હોદ્દો એનું એડ્રેસ આપેલું અને પાછળ અરજી કરનારનું નામ સરનામું આપેલું હોય। આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું। તો અહીંયા અરજી લખનારનું નામ સરનામું। बीजी वस्तु तमारे प्रश्नमांथी शोधवानी है कि मारे सानी अरजी लखवानी है। तो आ प्रश्ननी अंदर अहींयो लख्युं छे पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। अहींयो तमारे इंग्लिश टीचरनी अरजी लखवानी है एटले सब्जेक्ट ऑफ एन एप्लिकेशन मळशे। त्रीजी वस्तु तमारे शोधवानुं छे कि तमारे कोने अरजी करवानी है। तो तमारे जे त्रीजा नंबरनो मुद्दो छे एमां टू द प्रिंसिपाल शाळानो वडो અને શાળા શ્રી વિવિધ લક્ષી વિદ્યા મંદિર તાલેબાગ પાલનપુરને તમારે અરજી કરવાની છે। તો હું તમને નમૂનાની અરજી લખાવું છું, પણ ધ્યાન રાખજો। સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયા પેન્સિલથી એક ઝાંખી લીટી બનાવી દેવાની, જેથી કરીને આ અક્ષર આગળ પાછળ ના થાય, બરાબર। પછી એને રબરથી ભૂંસી દેવાની। તો અહીંયા આપણે લખીશું રાહુલ पी दवे पछी 65 अलकापुरी। तो सौ प्रथम घर नंबर और सोसायटी नु नाम के मकान नु नाम ज लखवू, सळंग नहीं लखवू। पहला अरजी लखनारनुं नाम, पछी घर नंबर अथवा घरनुं नाम होय तो घरनुं नाम लखाय अने पछी सोसायटीनुं नाम। अहींयो घर नंबर है पण घरनुं नाम नहीं, सीधुं सोसायटीनुं नाम है। पछी आपणे लखीशुं एरिया, एनाथी मोटो एरिया। तो अलकापुरी क्यां आवेली छे? मानसरोवर रोड अल्पीराम। पछी छे शहरनुं नाम पालनपुर 385001। पछी तमारा रबरथी काढ़ी नाखवानुं, सीधी तमारू अरजी लखनारनुं नाम सरनाम। एक लीटी छोड़ी अरजी लख्या तारीख, आज तारीख थई 13 जून 2020। हवे तमारे सामे लखवानुं छे। अहींयो जग्या ऊंची छे तो हूँ सामे लखुं छुं टू। अहींयो 2-3-4 लीटी छोड़ी અને આ ડાબી બાજુ છે, હવે તમારે જમણી બાજુ આવવાનું છે। તો અહીંયા લખવાનું ટુ ધ પ્રિન્સિપાલ શ્રી વિવિધ લક્ષી વિદ્યા મંદિર। एनु एड्रेस है तालेबाग पालनपुर।
હવે તમારે લખવાનું છે સબ્જેક્ટ એન એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ. પહેલા આપણે લખતા એન એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન લખતા, પણ હવે ફરજિયાત છે, ઇંગ્લિશ ટીચર જ છે તો એમાં એ નહીં લખીએ, એન ઇંગ્લિશ ટીચર. આ વિશેની તમારે અરજી લખવાની. પછી સંબોધન રિસ્પેક્ટેડ સર એટલે આદરણીય સાહેબ. અલ્પવિરામ કરવાનું, પછી લખવાનું વિથ રેફરન્સ ટુ યોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇન the Times of India of yesterday for the post of an English teacher in your higher secondary section. I would like to apply for the same. The details about my personal biodata, educational qualifications, experience, etc. are as under. આ રીતે તમારે જુઓ, જે પહેલામાં ખાલી જગ્યા પડી હતી એ આપણે અહીંયા પૂરી દીધી, આટલી જ ભરવાની છે. આ પેરેગ્રાફ તૈયાર કરવાના, આટલું જ મૂકવાનું. વિથ રેફરન્સ ટુ યોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇન ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ઓફ યસ્ટરડે ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન ઇંગ્લિશ ટીચર ઇન યોર હાયર સેકન્ડરી સેક્શન. આમાં આ ન લખવું હોય તો સીધું અહીંથી પણ શરૂ થાય અલ્પવિરામ કરીને. I would like to apply for the same. The details about my personal biodata, education qualifications, experience, etc. વગેરે are as under. હવે આપણે પર્સનલ બાયોડેટા લખવાનો છે, તો અહીંયા full name, Rahul P. Dave, address as above એટલે ઉપર મુજબ, date of birth the 1st March 1988. અહીંયા સાલવારી તમારે 1988 જ રાખવાની. આગળ જન્મ તારીખ અને મહિનો બદલો તો બદલી શકાય, એમાં કોઈ ફરક નથી પડતો. 1 જૂન લખો, 5 એપ્રિલ લખો, 16 ઓક્ટોબર લખો, પણ સાલવારી 1988 રાખવાની. એના પછી આવશે સેક્સ. અરજી લખનાર પુરુષ છે એટલે માત્ર લખીશું મેલ એટલે પુલિંગ. પછી મેરિટલ સ્ટેટસ
તો આપણે લખીશું મેરિડ, એના પછી આવશે નેશનાલિટી, ઇન્ડિયન, એના પછી આપણે લખીશું હોબીઝ. હવે જુઓ અહીંયા ઇંગ્લિશ ટીચર, શિક્ષકની અરજી કરવાની છે એટલે એના અનુસંધાનમાં શિક્ષકની હોબીઝ કઈ હોવી જોઈએ? તો આપણે ખાસ કરીને લખી શકીશું રીડિંગ અને સ્પોર્ટ્સ, બે જ લખવાની. એના પછી મધર ટંગ એટલે માતૃભાષા ગુજરાતી. એના પછી લેંગ્વેજ ઇઝ નોન, પરિચિત ભાષાઓ, હિન્દી, ઇંગ્લિશ. એનો મતલબ કે માતૃભાષા સિવાય બીજી બે ભાષાઓનું જ્ઞાન છે. અહીંયા આપણે લખીશું એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન્સ. તો અગાઉની જેમ આપણે કોઠો પાડી દઈશું. અહીંયા નંબર, એક્ઝામ પાસ્ડ, બોર્ડ, યુનિવર્સિટી. અહીંયા લખીશું પાસિંગ યર, ક્લાસ, ગ્રેડ. તો HSC માટે બોર્ડ હોય તો GHSCE બોર્ડ. પછી ઇંગ્લિશ ટીચર તો 12મા ધોરણ પછી BA ઇંગ્લિશ આર્ટ્સ. તો અહીંયા લખીશું ગુજરાત યુનિવર્સિટી અહેમદાબાદ. અહીંયા લખીશું MA HNG યુનિવર્સિટી, અહીંયા અહેમદાબાદ, અહીંયા પાટણ. હવે વર્ષ તો 1988માં જન્મ તારીખ છે, તો એની અંદર 17 ઉમેરીશું તો 2005, 2008, 2010. ફર્સ્ટ ક્લાસ, ફર્સ્ટ, અહીંયા સેકન્ડ. હવે બીએડ, હવે તમારે એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશનમાં બીએડની ડિગ્રી માત્ર હાઈસ્કૂલમાં, હાયર સેકન્ડરીમાં સ્કૂલ માટે જ બીએડ લખવું. બીજી જગ્યાએ ટીચર સિવાય શૈક્ષણિક લાયકાત બીએડ લખવી નહીં. અહીંયા આપણે લખીશું HNG યુનિવર્સિટી. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સેલ્સમેનની અંદર, મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવમાં, જર્નાલિસ્ટમાં બધે બીએડ લખે છે.
પણ બીએડ કોને લાગુ પડે? જેને ટીચિંગ કરાવવાનું છે અત્યારે 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ના જે શિક્ષકો હોય એમને BA MA બીએડ આવે, BCom MCom બીએડ આવે, BSc MSc બીએડ આવે, તો બીએડ એને લાગુ પડે. શાળામાં ગ્રંથપાલ લાઇબ્રેરીની પોસ્ટ છે તો પણ લાઇબ્રેરિયનને બીએડ લાગુ પડતું નથી. શાળામાં કારકુનની પોસ્ટ છે, કારકુનને બીએડ લાગુ પડતું નથી. એ બાબત તમારે ધ્યાન રાખવાની. અહીંયા બીએડના 2 વર્ષ છે એટલે આપણે લખીશું 2012. તમે એના સિવાય વધારાની ડિગ્રી ટાટની પરીક્ષા આપી હોય તો TAT ટાટ, અહીંયા GHSC બોર્ડ લખી શકાય, એ વર્ષ ક્લાસ પણ લખી શકાય. અહીંયા આપણે લખીશું CCC, તો GTU ગુજરાત ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી CCC, અહીંયા આપણે 2013 લખીએ ફર્સ્ટ. તો આ થઈ તમારી શૈક્ષણિક લાયકાતો. એના પછી આપણે જોઈશું અનુભવ. એક્સપિરિયન્સ. હવે અહીંયા તમે રાહુલ P દવેના વતીથી અરજી લખો છો એટલે રાહુલ P દવેનો અનુભવ દર્શાવવાનો છે. કારણ કે એમને શિક્ષણ લગભગ 2013-14ની અંદર પૂરું કર્યું અને એના પછી એ જોબ કરે છે, તો એમનો થોડો અનુભવ છે. આપણે લખીએ તો રાહુલ P દવેના વતીથી આપણે લખીશું કે આઈ હેવ બીન serving as an English teacher in Sri DB Parekh High School, Dhanera, for the last 7 years. અહીંયા રાહુલ P દવે અનુભવમાં લખે છે આઈ હેવ બીન સર્વિંગ એઝ એન ઇંગ્લિશ ટીચર ઇન શ્રી DB પારેખ હાઈસ્કૂલ ધાનેરા ફોર ધ લાસ્ટ 7 years. હું છેલ્લા 7 વર્ષથી ધાનેરામની DB પારેખ હાઈસ્કૂલમાં અંગ્રેજી શિક્ષક તરીકે સેવા આપી રહ્યો છું. આઈ હેવ બીન સર્વિંગ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, બરાબર છે, કે જે ક્રિયા ભૂતકાળમાં શરૂ થઈ અને વર્તમાનમાં પણ ચાલુ છે અને એની ઇફેક્ટ ભવિષ્યમાં પણ થવાની છે એ બતાવે છે. એટલા માટે એને સિન્સ અને ફોરનો ઉપયોગ થાય છે. જો સિન્સ મૂકવું હોય તો તમારે ચોક્કસ વર્ષ લખવું પડે, ફોર હોય તો લમસમ સમયગાળો. તો પોતે DB પારેખ હાઈસ્કૂલ ધાનેરામાં સર્વિસ કરે છે અને અરજી કયો કરે છે? વિદ્યા મંદિરમાં, કારણ કે એમને ત્યાંથી બદલી કરી અને અહીંયા આવવાનું છે. હવે આપણે લખીશું રીઝન ફોર ચેન્જ. તો નોકરીનું સ્થળ બદલવાનું કારણ શું? તો આપણે ફોર બેટર પ્રોસ્પેક્ટ્સ અગાઉ લખ્યું ને, ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે ફોર બેટર ફ્યુચર તમે લખી શકો. અહીંયા એમ લખવું હોય કે નેટિવ પ્લેસ, પાલનપુર એ મારું નેટિવ પ્લેસ છે, તો એમ પણ લખી શકાય નેટિવ પ્લેસ, રાજા, અથવા ફોર બેટર ફ્યુચર પણ લખી શકાય. એના પછી રેફરન્સ. બે રેફરન્સ આપવાના છે, તો તમારે એક રેફરન્સ ફરજિયાત કયો આપવાનો? જે તમે કંપની હોય, શાળા હોય, પેઢી હોય, જો નોકરી કરો છો, અનુભવ છે એનો વડો તમને બરાબર ઓળખતો હોય, તો પહેલો રેફરન્સ એમનો આપવાનો છે. તો એ આપણે પહેલો રેફરન્સ DB પારેખ હાઈસ્કૂલ ધાનેરાના પ્રિન્સિપાલનો આપીશું.
અને એનું તમે કાલ્પનિક નામ ગમે તે મૂકી શકો, ચોક્કસ નામ ખ્યાલ ના હોય તો શ્રી કેપી રાજગોર ધ પ્રિન્સિપાલ શ્રી ડીબી પારેખ હાઈસ્કૂલ ધાનેરા. બીજો રેફરન્સ કે ભાઈ રાહુલ પી દવે કે જેમને કોલેજ કરી છે અમદાવાદની અંદર, ગુજરાત યુનિવર્સિટી આપણે લખ્યું છે, તો એમના કોલેજના કોઈ પ્રિન્સિપાલ કે એનો સંદર્ભ આપીશું. શ્રી BK પાઠક ધ પ્રિન્સિપાલ શ્રી HL આર્ટ્સ કોલેજ મણિનગર મેળાબાદ. બીજો રેફરન્સ જે BA ઇંગ્લિશ આર્ટ્સ જે કોલેજમાં કર્યું છે એમના પ્રિન્સિપાલનો એમને આપેલો છે, તો એમના વિશે માહિતી મેળવી શકે. એના પછી આપણે પ્રેઝન્ટ સેલેરી કે એક્સપેક્ટેડ સેલેરી લખવું નથી, છતાં લખી શકીએ, લખવું હોય તો પ્રેઝન્ટ સેલેરી મેં અહીંયા લખ્યું છે, પણ તમારે અહીંયા લખવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે ગવર્મેન્ટ સર્વિસ હોય, ગવર્મેન્ટ પગાર આપતી હોય, તો વર્તમાન પગાર અને અપેક્ષિત પગાર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાઓ તો પગારમાં કોઈ ડિફરન્સ પડતો નથી, છતાં લખી જાય પર ગવર્મેન્ટ રૂલ, બરાબર છે. પણ તમે નહીં લખો તો પણ ચાલશે. આનાથી સીધું તમારે સમાપન પેરેગ્રાફ ઉપર આવી જવાનું, બરાબર છે. ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી ફોર યુ, યુ કેન omit or reject this point. Then last समापन paragraph, तो I will be thankful લખો અથવા grateful લખો, બંનેમાંથી એક, to you if you consider my application and give me a chance of personal interview, hoping to be favored, yours અહીંયા તમે જે આપણે ઉપર નામ લખેલું છે એનું નામ તમારે લખી દેવાનું. તો આપણે એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશનમાં શું લખ્યું, તો HSC માર્કશીટ, BA
માર્કશીટ, MA માર્કશીટ, B.Ed માર્કશીટ, CCC સર્ટિફિકેટ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્ટિફિકેટ, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર, જન્મ તારીખના દાખલા પુરાવા માટે આ સ્કૂલ લિવિંગ શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર. અહીંયા તમારી અરજી પૂરી થાય છે. તો મેં તમને 4 લેક્ચરમાં ડિટેલમાં અરજી સમજાવી છે. આ રીતે આ અરજી તમે નોટબુકમાં લખી દેજો, એની પ્રેક્ટિસ કરી દેજો. અને જુદી જુદી અરજી માટે તમારે માત્ર એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશનની ફોર્મેટ જ તૈયાર કરવાની. એક અરજી પરથી બીજી અરજી લખવી હોય તો હવે હું એના માટેનું પેમ્પલેટ તમને છપાવી અને જ્યારે ત્યારે તમને આપીશ, એટલે તમે જુદી જુદી અરજી કરી શકો. હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું, ત્યારે આપણે મેઇન ટેક્સ્ટ બુક ધોરણ 12ની ટેક્સ્ટ બુક યુનિટ 1 રીડ 1 કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ શરૂ કરીશું. જ્યારે આપણે પાઠ શરૂ કરીએ ત્યારે તમારી પાસે ફરજિયાત પાઠ્યપુસ્તક સામે રાખવાનું છે અને નોટ પેન પણ રાખવાની છે, જેથી કરી અને એમાં આવતા ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ તમે નોંધી શકો. અને જ્યારે હું પાઠ ભણાવતો હોય ત્યારે પુસ્તકમાં ધ્યાન રાખવાનું, જેથી તમને નવા નવા શબ્દોના અર્થ અને ગુજરાતી ભાષાંતર, તમારે એમાંથી ટૂંકા પ્રશ્નો લખવાના છે, એમાંથી નિયરેસ્ટ મિનિંગ શોધવાનો છે, તમને ખ્યાલ આવે. આજ માટે પૂરતું અહીંયા હું મારું લેક્ચર ફિનિશ કરું છું. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.